वो सामर्थी है। हालेलुया। जो वचन होवे तुहाडा सारा ध्यान उन्हां गल्लां दे उत्ते होवे जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल करना चाहुंदा हां बाइबल दे विचों। हालेलुया। उपदेशक दी किताब 12 अध्याय 13-14 वचन जल्दी नाल कड्डिए। कहावतां दे नाल उपदेशक 12-13 वचन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸੁਣੀਏ। आमीन। हुण बड़े ध्यान नाल सुनो। ये कौन कह रहा है? सुलेमान पातशाह कह रहा है। ये कदों कह रहा है? जद उन्हें अपनी पूरी बुद्ध ते पूरी समझ दे नाल जीवन दे रवैये नूं सिख लिया। संसार विच की हो रहा है, धरती दे उत्ते की हो रहा है, पैसा धन दौलत दुनिया दी सारियां चीज़ां च उन्हें जाके देख लिया। हालेलुया। सब तो ज्यादा बुद्ध भी प्राप्त कर लईए। आखिर ते कहंदागा सारा कुछ होने तो बाद कहंदा सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। ये कौन कह रहा है? सुलेमान बादशाह। हालेलुया। जानते सुलेमान ने खुदा दा भय मनना सीखिया। एक जगह ते सुलेमान बादशाह परमेश्वर दे कोलों वखरा होया। एक थां ते भय मनन वाली स्थिति च भी रहा ते नहीं भय मनन वाली स्थिति विच भी रहा। उन्हें दोनों स्थानां दा भेत पा लिया, दोनों स्थितियां दा भेत पा लिया। भय मनन दे विच की मिलदा है ते भय ना मनन दे विच की मिलदा है। तां ओह कहंदागा लास्ट विच ओह कहंदागा पंजाबी च पढ़ो 13 वचन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹੋ ਰਿਣ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁੱਥੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਦਾ, ਚੰਗੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀ। आमीन। कहता उसकी आज्ञाओं का पालन कर क्योंकि मनुष्य का यही संपूर्ण कर्तव्य है। हुण आपां गल करनी है मनुख दे कर्तव्य दे उपर, मनुख दे काम दे उपर। हालेलुया। इंसान नूं परमेश्वर इंसान तो की चाहुंदागा? की चाहुंदा है परमेश्वर? इंसान जिहड़ा मैं बनाया है अपने स्वरूप ते उहनूं मैं धरती ते भेजिया है, उहनूं मैं साह दे रहा हाँ, तंदुरुस्ती दे रहा हाँ, शरीर दे अंग तंदुरुस्त दे रहा हाँ, अच्छी हवा दे रहा हाँ, बारिश दे रहा हाँ, अच्छे मौसम अच्छे फल दे रहा हाँ। वो केड़ा काम जरूरी है? संपूर्ण कर्तव्य, असली काम। हालेलुया। आज इंसान उस संपूर्ण कर्तव्य नूं भुल चुका है। कादे लई बनाया गया सी? कादे लई धरती ते आया? किस कारण ये मानव देह धारण कीती? हालेलुया। आज इंसान इस गल नूं भुल चुका है। और परमेश्वर दा वचन सुलेमान, तुहानूं पता सब तो ज्यादा दौलतमंद रहा है सुलेमान। दुनिया दा उस टाइम दा सब तो अमीर व्यक्ति सुलेमान सीगा, सब तो अमीर। जिस व्यक्ति ने क्या है कि इंसान दा सही कर्तव्य की है, उन्हें क्या अपने जीवन च कहता मैं भी बुद्ध वाल ध्यान लाया, मैं भी ज्यादा पैसा कमाउण वाल धन लाया, दिमाग लाया, मन लाया। हालेलुया। कहता मूर्खता अते बावलापन अते समझ ते बुद्धि, कहता इन्हां सारिआं नूं मैं परख के वेखिआगा। हालेलुया। साडा संपूर्ण कर्तव्य अज मनुख नूं पता नहीं। बंदा आया नहीं जी, आए आ जी धरती ते रौनक मेला वेखण आया, धरती ते दुनियादारी का मजा लैन आया, धरती ते नहीं। जिहड़ा अगला वचन है वो कहता है क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली है चाहे वह बुरी है, हालेलुया, की करेगा? न्याय करेगा। हालेलुया।
ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵੇ। ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ? ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਾ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾਗਾ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਗਿਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਮਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣਾ। ਕੀ ਮੰਨਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਰਸ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਮ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਣਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਸਾਰੀ ਖੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਆਪ ਖਾ ਰਹੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾਗਾ? ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੰਤ ਦੇ ਕੰਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ, ਸਖਤ ਦਿਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਭ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਲੇਖਾ ਲਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਨਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਨਾ ਭੈ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਬਣੀ ਉਸ ਤੋਂ 1000-2000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਲੋਕ ਵਧੇ, ਪਾਪ ਵਧਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ,
ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰithvi ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ, 8 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਪਬਲਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਕਦ ਤਿੱਕਰ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮਰ ਕੇ ਨਰਕ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਫਿਰਾਓ। ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮਨ ਫਿਰਾਓ। ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫਿਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁੱਖ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮਨ ਫਿਰਾਓ। ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਰਕ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੋਬਾ ਕਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਿਆਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਬਦਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਫਿਰਾਓ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਭੈਣ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਰਾ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ, ਫੇਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਫਿਰਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਡਰ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੰਗੜੇ ਚਲਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਚੰਗੇ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਤਸੈਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਖੁਰਾਜ਼ੀਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਖੁਰਾਜ਼ੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਮਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ, ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਲਓ। ਉਹਨੇ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ? ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਫਿਰਾਓ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। अगर नरक तो बचना है तो प्रभु यीशु मसीह जी ने क्या है? तौबा करो। की करो? प्रभु दे कोल एक धनी बंदा होंदा ना, धनी बंदे ने यीशु मसीह एक गल ही कहंदागा, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ, ਪਰ
ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮਨ ਹਟਾ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ 5 ਦਾ 10 ਵਚਨ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਸੋ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਜੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਜੇਗਾ? ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ हालेलुया। और जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा। इत्थे की लिखा है? जिहड़ा चांदी नू लोचदा, एक गल याद रखना, जिन्ना तुहाडे कोले ज्यादा आई जाएगा ना, ओनी तुहाडे अंदर होर पाउण दी लालसा वधदी जाएगी। ये सच है। बोलो हालेलुया। जे बंदे को लाख रुपया है तो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਆਏਗੀ, ਨਹੀਂ यार 2 ਲੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਜਾਏਗਾ ਉਵੇਂ ਲਾਲਸਾ ਵਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। बोलो हालेलुया। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। बोलो हालेलुया। जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से ये भी व्यर्थ है। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੈਸਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ 2 ਸੁਆਮੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਪੈਸਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਭ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਹੇ ਧਨਵਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਪਣਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਣਦੇ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਕਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ, ਪੈਸੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਲਾਉਣਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਇਸੇ 10 ਵਚਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ 5 ਦਾ 10। ਉਹ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਸੋ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਜੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਜੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਧਨ, ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਾ 15 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਖੱਟੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ? ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਰਤੱਵ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। हालेलुया। जैसा वे मां के पेट से निकला वैसा ही वह लौट जाएगा। नंगा ही जैसे आया था, अपने प्रश्न में
परिश्रम के बदले में कुछ भी ना पाएगा, जैसे वे अपने हाथ में ले जा सके, कुछ भी नहीं ले जा सकता। हालेलुया। फिर इंसान धन इकट्ठा क्यों करता है? ये शैतान ने इंसान को धोखा दिता गा। हालेलुया। उन्हें मन च पता नहीं नहीं ये बिना कुछ नहीं आ, यही सारा कुछ है। हुण एक चीज सोच के देखो, जब असीं पैदा होए सीगे साडे कोले कुछ भी नहीं हुंदा गा, खाली हत्थ हुंदे आ और बिना कपड़िਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ संसार ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। हालेलुया। ਤੇ जब संसार तो वापस जाने आ फिर की नाल लेके जाने आ, फिर भी दोवें जाने आ, हुंदा ही कुछ अपने कोले। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਸੰਤੋਖ ਕਰੋ, ਸਬਰ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਆ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਭ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਲਟਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਧਨੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਚੋਂ। ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, महल ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਧੋਲੋਕ ਚ, ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾਲ ਚ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਨ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਗਾ। ਉਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਲੈ ਲੈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਥੋਂ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਥੇ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਆਏਗਾ, ਡਰ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰ ਲੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ, ਕਰ ਲੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ, ਕਰ ਲੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੋਰੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਕੀਤਾ, ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲੋ ਚੋਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ? ਚੋਰੀ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਆਂ ਲਏਗਾ, ਲੇਖਾ ਲਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ। मन फिराओ, बदलो जीवन नूं, खुदा दा डर मनो। रस्ते च जा रहे हो तां भै मनदे होए जाओ। हालेलुया। तुहाडे अंदर प्रभु दा भै होवे ना, यार मैनूं प्रभु देख रहा है। हालेलुया। किते काम करदे हो तां पूरी ईमानदारी नाल करो। मालिक वेखदा कि नहीं वेखदा, लेकिन तुहानूं यीशु मसीह वेखदा है। जानते आज यही कुछ तो हो रहा है। हालेलुया। संसार च हेरा फेरी है, संसार च गड़बड़ी है, संसार च ठगी है, बेईमानी है, धोखा है। यही तो खुदा, यही गल्लां तो ओदी जलजलाहट नूं पैदा करदियां ने। वो चाहता नहीं है कि संसार नूं मिटा दे। हालेलुया। असीं उहनूं मजबूर करदे हां, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਪत्ति ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਣਦੇ ਆ
परमेश्वर ने इन्नी सुंदर पृथ्वी बनाई आ, इन्ना सोहना उन्हें वातावरण बनाया है, वो कदे नहीं सी चाहता कि अपने हथी इहनूं खत्म कर दे। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੂਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਤਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? 6 ਦਾ 18 ਪੜਾਂਗੇ। सॉरी, मिका 6 ਦਾ 8 ਵਚਨ ਪੜਨਾ। ਮਿਕਾ ਛੋਟੇ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6 ਦਾ 8 ਵਚਨ ਪੜੋ। हे आदमी, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਥੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਦਾ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਪੜੋ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰ, ਦਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਹਿੰਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। हालेलुया। अच्छा क्या है? और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे। न्याय, ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਗਾ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਨਿਆਂ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ नहीं मिला। हालेलुया। तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। दीन हो के अपने परमेश्वर ना चल। आज परमेश्वर ना चलना तो दूर दी गल है। लोकां च नम्रता नहीं हैगी, दीनता नहीं हैगी, आकड़ है, गुस्सा है, नफरत है, कमांड है, जलन है, ईर्खा है। हालेलुया। कहता वह तुम्हें बता चुका है, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲੋ, ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਝੂਠ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਦੇ? ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਭਲੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੁਕੀ ਹੋਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਿਕਾ 2 ਦਾ 7 ਵਚਨ ਵੀ ਪੜੋ। ਇਹ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਇਉਂ ਆਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬੇਸਬਰ ਹੈ। ਭਲਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ वचन ਸਿੱਧੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਲਾਈ नहीं करते। आमीन। ਹੁਣ बड़े ध्यान ਨਾਲ सुनो। क्या ये काम उसी के लिए किए हुए हैं
क्या मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता जो सिधाई से चलता है। प्रभु कहता कि मेरे वचन नाल भला नहीं हुंदा। किहदा भला हुंदा है? जिहड़ा सिधाई नाल चलदा, सच्चाई नाल चलदा है। अज भला क्यों नहीं हो रहा गया? असीं वचन तां सिधाई नाल चलदे ही नहीं आ। कहता मेरे वचन दे राहीं किवें भला होएगा? मेरे वचन दे राहीं। कि ओहदा भला नहीं हुंदा जिहड़ा सिधाई नाल चलदा है। हालेलुया। सिधाई नाल चलना, सीधे चलना, विंगे टेढ़े ना चलना। विंगा टेढ़ा कौन चलता है? शैतान। हालेलुया। वो सच भी बोलता है, झूठ भी बोलता है। झूठ ते सच दोवें मिला के नहीं बोलता, पर सीधा बंदा सीधा ही बोलेगा। हालेलुया। बल फिर जिहड़ा सीधा बंदा है ना, कलाम कहना सिद्धियां नूं उस्तत फबदी है। जिहड़े सीधे लोग है उन्हां ते परमेश्वर की दया रहिंदी है। जिहड़े सीधे लोग है वो परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने। हालेलुया। क्या मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता? सोचो, आज तुसी वचन बोल रहे हो ਅਤੇ ਉਹ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ नहीं कर रहा, ਤਾਂ अपनी चाल उत्ते ध्यान करो किथे मैं गलत हाँ। हालेलुया। किथे मैं गलत हाँ? कि मैं किहड़ा काम कर रहा वो सही आ, 2 नंबर का तो नहीं आ? कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ नहीं आ? कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हेराफेरी ਦਾ नहीं आ? जे है तो वचन कहता मन फिराओ। की करो? फिर की होएगा? भला होएगा परमेश्वर के वचन दे द्वारा। हालेलुया। उन्हें साफ साफ वचन दिते हुए। एक आदमी का कर्तव्य की है? रब का डर मनना, वचन मान के चलना, अपना चाल चलन ठीक करना, सही न्याय करना, सच्चा न्याय करना, झूठ का साथ ना देना। हालेलुया। एक व्यक्ति कहता, एक रब का बंदा कहता जी आप किसी का भला कर रहे हैं ते आप कर बुराई दे विच हो के रहे हैं, ये ठीक है? नहीं ठीक है। वो भला भला नहीं आ जिथे असीं बुराई यूज करके भला करते हैं। असीं भला करन तो पहला बुराई करके भला कर रहे हैं ना, तो फिर साडी जिहड़ी भलाई आ ओहदे विच भी बुराई आ, किवें ग्रहण करेगा? हालेलुया। एक व्यक्ति कहता पास्टर जी किसी की जान बचती है, झूठ बोल देना चाहिए। हाँ, उन्होंने बचा ला, तू फस जाएगा। हालेलुया। मान के चलो एक व्यक्ति को फांसी हो रही है, एक व्यक्ति को सजा हो रही है। वो व्यक्ति जो सजा हो रही है, तू जाके कह नहीं जी नहीं, यही थां ते मैनूं फांसी चढ़ाओ। हैगा इन्ना जिगरा? हैगा इन्ना जिगरा? नहीं हैगा जी। किसी जान बाजे फिर झूठ बोल देना चाहिए। सेम गल ही है, खुदा दे के तू फस जाएगा। जे व्यक्ति गलत है मतलब वो गलत है, झूठ का साथ नहीं देना। जे तुसी झूठ का साथ दिता ते तुसी न्याय नूं बदल दिता, बगाड़ता न्याय। तुसी व्यवस्था सार घरे जाके पढ़ के देखा जी खुदा का कानून की है। हालेलुया। कहता जिहड़ा चोर है ना उन्होंने साध ना आखी। हालेलुया। जे तू चोर नूं साध आखेगा, चोर का साथ देगा, तो तू उहदे नाल सांझी हो गया है, तू उहदे नाल दा दोषी ठहर चुका है। हालेलुया। एक वचन आप होर पढ़ांगे, होशिया की किताब 12 वचन। होशिया दानियल दे नाल, यूएल दे नाल 12 पढ़ो। हाँ जी, 12 वचन। तू अपने परमेश्वर मुड़ दया अते न्याय की पालना कर अते सदा अपने परमेश्वर की उड़ीक कर। आमीन। इन्हां वचनां नूं नोट करो ते घरे जाके भी पढ़िया जी। ये वचन मैं तुहानूं दस रहा कि हर थां ते हर एक किताब विच परमेश्वर ने एक वचन दिता है जिथे लिखा है न्याय कर, न्याय कर। हालेलुया। इत्थे भी कहता इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर। की कर? परमेश्वर की ओर फिरना मतलब है परमेश्वर दे वल मुड़ना, मन फिरा लेना, तोबा कर लेना, गलतियां नूं छड्ड देना, पाप नूं छड्ड के प्रभु दे वल मुड़ पैना। कृपा और न्याय के काम करता रहे। कृपा ते न्याय दे काम करता रहे। यही तो करता नहीं इंसान।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਅਨਾਥ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੜੱਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਲਜਲਾਹਟ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀਹੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਭਗਤੀਹੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰਾਉਂਦੇ। ਭਗਤੀਹੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਨਿਆਓ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ 8:16 ਵਚਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲੇ। ਆਮੇਨ। ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸੱਚ? ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, खुदा के कलाम दे विच साफ साफ लिखा, जो जो काम तुम्हें करने चाहिए वह ये है। वो केड़े काम है? पहला कहता एक दूसरे के साथ सत्य बोलना। हालेलुया। अगर पति पत्नी नूं सच नहीं बोल रहा तो वह कामकारी नहीं जिहड़ा परमेश्वर ने करने वास्ते क्या। पत्नी आ पति नूं सच नहीं दसदी ते फिर लिखा सच बोलना गा। हालेलुया। बच्चे मां प्यो नूं सच नहीं दस देगे, पर इत्थे तो लिखा की करना है, एक दूजे दे नाल की बोलना है, सच बोलना है। हुण कलाम कहता है जेड़े जेड़े तू काम करने हो तो आ है। इंसान की करता है? लंगर लाउंदा है, वाधू चढ़ावे चढ़ाउंदा है, ये चढ़ा दिओ, वो ला दिओ, ये कर दिओ, वो कर दिओ, पर जेड़ा काम कर लई प्रभु कहंदा वो इंसान करदा नहीं। वो बलिदाना तो खुश नहीं हुंदा, भेटा तो खुश नहीं हुंदा, चढ़ावियां तो खुश नहीं हुंदा। वो खुश हुंदा है जद एक व्यक्ति धर्म दा काम करदा है, न्याय करदा है, सच्चाई दे नाल चलदा है, परमेश्वर दा डर मनदा होया चलदा है। हालेलुया। पति घरे आ पत्नी किते आ, दस नहीं कितों आई आ। पत्नी घरे आ पति किते आ, दसदा है किते आ, ते दस किते हो रहा मैं कितों आया हूं। तुसी झूठ मारदे हो, ते झूठ बोलने का स्वभाव किहदे अंदर है? शैतान दे अंदर। उन्हें क्या झूठा है ते झूठ नूं पैदा करने वाला है, ते हरेक जिहड़ा झूठ बोलदा है ओदी संतान विचों गिणिया जांदा है। यीशु ने हर बार मैं क्या, मैं सच बोलदा, मैं सच बोलदा, मैं सच बोलदा, मैं सच बोलदा। सर्व हालेलुया। मरन दे दिन भी कहंदा मैं तुहानूं सच सच आखदा, हर जगह ते मैं तुहानूं सच सच आखदा। हुण पहली गल ते दुनिया फेल है। सर्व हालेलुया। हुण लेके ऐसी झांझ लेके आए, भाई सुखशहन कहंदा किसी दे कोले 1200 रुपया मंगया ने, एक व्यक्ति को मैं 300 रुपए च लेके आया। उन्होंने पूछा जाए यार इन्नी तो महंगी है, मैनू तो 1150 का, मैंने 50 रुपये मैं कमाने हैं। ये सच है कि झूठ है? झूठ है, हर एक गल च झूठ है। जिस मर्जी दुकानदार दे कोले चले जाओ, परमेश्वर ये नहीं कहंदागा तुसी कमाई ना करो, पर बाइबल कहंदी आ जो तेरा हक बनदा है उस तो वध के ना ले। हक लेना गलत नहीं है, पर जिहड़ा साडा हक है असीं उस तो डबल कमाउणा चाहुंदे आ, वो अपराध है, वो धोखा है। हालेलुया। वो किया अपराध है, वो धोखा है। पहला वचन ही कहता है की करो, पंजाबी च पढ़ो इसमें,
ਬਸ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਬੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਗਵਾਂਢੀ, पंजाबी च की लिखा है गवांढी, और एक दूसरे के साथ सत्य बोलना। हिंदी च लिखा है एक दूजे दे नाल। हुण गवांढी में कई बार हुंदा गा कि साडे गवांढियां दी गल कीती घर दी नूं झूठ मार दिंदे आ, बच्चों नूं झूठ मारदे, बच्चे मां प्यो नूं झूठ मार दिंदे आ, पत्नी पति नूं झूठ मारदी। बाइबल तां गवांढी बारे कहंदी, पति बारे थोड़ी कहंदी। ओह कहंदा एक दूसरे नूं। घर च 10 जीआं ते 10 जी आपस विच एक दूजे नूं सच बोलण, पर इदां है नहीं आ। हालेलुया। झूठ, इसे झूठ के कारण क्रोध है संसार में। अगला वचन पढ़ो। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ। हाँ, अपनी कचहरियों में, किथे कहंदा कचहरियां दा न्याय खराब हुंदा है, गरीब दी सुणदे ही नहीं है। एक कोले पैसे जा रहे हो, पैसे दे दिंदा, जदों पैसे दे दिंदा है जेड़ा गरीब हुंदा है वो जेड़ा निर्दोष हुंदा उन्हें दोषी ठहरा दिता जाता है। हुण बड़े ध्यान नाल सुनो, लिखिया तुम अपनी कचहरियों में सच्चाई और मेल मिलाप का, नीति का न्याय करना। आ नहीं हो रहा है। हालेलुया। अज न्याय हो रहा है किते? किथे न्याय हो रहा है? अज बंदा संसार नूं, सरकार नूं भी ठगदा है, ठगदा सरकार नूं इंसान। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਿਬੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭਰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨਿਆਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਜਲਾਹਟ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਲਜਲਾਹਟ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। फिर जो विपत्ति आती है, चाहे कोरोना वर्गी बीमारी, जब तू अगे आने वाली विपत्तियां है, ये कुछ नहीं पिछे है, क्योंकि भैड़ियां विपत्तियां आने वाली हैं। फिर इंसान की करता है? अरदासां करता है, प्रभु ये बीमारी चली जाए। ये नहीं कहता प्रभु मैं तौबा करता, मैं झूठ बोलता सी, झूठ नहीं बोलांगा, मैं सच बोलांगा। मैं हेराफेरी करता सी, प्रभु मैं हेराफेरी नहीं करांगा। मेरे जिहड़े तकड़ी दे विच वट्टे आ, इन्हां च बदलाव आ, हेराफेरी वाले आ। मेरी जी तकड़ी आ, ये हेरा फेरी आ, इनू प्रभु मैं सीधा करदा। कौन करदा है? हालेलुया। प्रभु की चाहता है? उन्हें तुहानू एक गल की है, किहड़े-किहड़े काम करने। 16 दोबारा पढ़ दो। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ। शांति ते सच्चाई दा की करो? न्याय करो। हालेलुया, हालेलुया। हुण परमेश्वर जो चाहता है वो इंसान करता नहीं है, ओदे उल्ट करता है। की करता है? ओदे उल्ट करता है। संसारिक चीज़ां दे पिछे भजदा गा, धन दौलत दे पिछे भजदा गा, पराए शरीर दे पिछे भजदा गा। यही चीज़ां इंसान जो करता है तो परमेश्वर दे अगे क्रोध प्रगट करता है। हालेलुया। साडे कामां दे कारण क्रोधवान है, साडे काम ठीक नहीं है। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਓ। ਯਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। पैंती दे आए 15 बच्चों। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਮੈਂ ਠਹਿਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਸਗੋਂ ਯਤਨ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਯਤਨ ਨਾਲ, ਯਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਦਾਸ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾਗਾ, ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਬਈ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਨਾਨ ਵਾਂਗੂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਸੱਟਣਾ ਪਏ, ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧੱਕਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੈਤੋ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾਗਾ। ਯੂਨਾਨ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯੂਨਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਨਵੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਨਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਤਰੂਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਡਰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਯੂਨਾਨ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਦ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਹੈ, ਦਿਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ? ਦਾਸ ਨੂੰ ਯਤਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਭੇਜਦਾਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋਚੋ। ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ-ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਸੋਗੇ। आमीन। मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके ये कहने को भेजता आया हूं, भेजता आया, बड़े यत्न से भेजता आया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਚੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁੜੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਭੇਜੇ ਸਦੂਮ ਤੇ ਉਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੂਤ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਪਰ ਨਿਆਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਸੇ अपने दास लोगों को भेजता हूं, बड़े यत्न से। हालेलुया। परमेश्वर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਤਨ ਨਾਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਓ, परिणाम बड़ा बुरा होएगा। मुड़ आओगे बच जाओगे। ये खुदा दा फैसला है, मनुख दा नहीं है। हालेलुया। पंजाबी च पढ़ो 15 दोबारा। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਯਤਨ ਨਾਲ ਘੱਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਮੁੜੇ। ਆਮੀਨ। अपनी बुरी चाल से फिरे और अपने काम सुधारे। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਆਹ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਆਹ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਨੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਉਪਦੇਸ਼ਕ,
नहीं आ पास्टर को नहीं जाना, ये पास्टर 24 घंटे एक गल ही कहता है, पाप छड़ दिओ, पाप छड़ दिओ। जे पाप छड़दा ते फिर जीवांगे किवें? हालेलुया। तुहानूं पता है, बाइबल पढ़ के देख लो, यिर्मयाह पढ़ लो, यशायाह पढ़ लो, एक ही गल है, तौबा कर लो, चाल चलन सुधारो, चाल चलन सुधारो, चाल चलन सुधारो, झूठ बोलना छड़ दो। कितने वचन तुहानूं मैं पढ़ा दिते हैं, हर एक नबी दे एक गल ही बोलिया ना, धर्म का न्याय करो, मार्ग सुधारो, चाल चलन सुधारो। आही गल्लां तो लोकां नूं सुननियां औखियां लगदियां। हालेलुया। ते रब दा दास उन्ना चिर बोलदा रहेगा जिन्ना चिर तुसीं सुधर नहीं जाते। हालेलुया। यिर्मयाह उन्ना चिर बोलदा रहा जिन्ना चिर ओ लोकां ने आखिरी फैसला नहीं कर लिया और खुदा दा न्याय नहीं प्रगट हो गया, तो बोलदा रहा। हुण वचन कहता है, मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़े यत्न करके ये कहने को भेजता आया हूं। की कहने वास्ते भेजता आया? हालेलुया। एक विश्वासी है अपने उधर जंड वाले पिंड है उत्थों दे, वो कहते जी असी फलानी फलानी जगह ते जिन्हें बड़ा सामर्थ काम करता उत्थे पास्टर नाम लैके बुला लेंदा गा। मैं क्या कदे ने कहा वा तुसीं आ गलत काम करते छड्ड दो? नहीं नहीं एवें नहीं कहंदा, घर दा रंग दस दिंदा गा, तुहाडी फ्रिज किवें दी है, तुहाडा बैड किवें दा गा, तुहाडे घर दा गेट किवें दा। कदे उन्हें नहीं दस्सिया विभचार छड्ड दे, कदे उन्हें नहीं दस्सिया हेरा फेरी करनी छड्ड दे, पति नूं झूठ बोलना छड्ड दे, ये नहीं दस्सिया उन्हें। हालेलुया। आही प्रॉब्लम है। वो कहता मैं नबियां नूं काहदे वास्ते भेजदा हां? अपनी बुरी चाल से फिरो। नबी जिहड़ा होएगा तुहाडे पाप नूं प्रगट करेगा। नबी दी खासियत ये हुंदी है, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਰੰਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਰਾਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਪਾਪ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਪਸੰਦ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਲੀਸਿਆ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਯੂਨਾ ਨਿਨਵਾ ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਿਨਵਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਨਿਨਵਾ। ਨਿਨਵਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸੁਧਾਰੋ, ਜਲਨ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਚਾਲ ਚੱਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਓ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਲਿਆਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਵੇਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸੁਧਾਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਆਹ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਲੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਸਾਨ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਪ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰਤਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਦਾਸ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਹਾਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਦੇ ਸਕਦਾਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਭਟਕਦਾ, ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਰਾਧਕ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਨ ਫਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ? ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਪਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ, ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਮੰਨਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਨਸਾਨ ਬਦਲਣਾ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰह ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ वचन सुनिया, कहता क्या उनका भला नहीं होता जो मेरे वचन को मानते हैं और सिधाई से चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे वचन ही से उनका भला नहीं होता जो सिधाई से चलते हैं। हालेलुया। ਅੱਜ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਥੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਬੋਲ, ਨਿਆਂ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਸਟ ਵਚਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੱਢੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਲਾਹਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਂਦਾ, ਪਾਸ਼ੀ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਪੱਤੀ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸੁਧਾਰੋ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੀ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆਗਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ,
ਫਲਾਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਲੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸੁਧਾਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸੁਧਾਰ ਸਕਾਂ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਾਂ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਮੰਗੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰਾਉਂਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ